हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट्स आज आप करांगे प्रेपोजिशन ਦਾ ਪਾਰਟ 7 ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ 6 ਪਾਰਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ 7 ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गाइज आज के लेक्चर दे विच आपां सीखांगे कि प्रेपोजिशन दे विच किन्ने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चल फर्स्ट ऑफ ऑल आपां फर्स्ट वीडियो दे विच सीखिया सी प्रेपोजिशन दी डेफिनेशन की हुंदी है एंड मैं तुहानूं कहा सी कि प्रेपोजिशन दी डेफिनेशन नूं याद रखण लई प्रेपोजिशन नूं दो पार्ट दे विच डिवाइड कर लो। फर्स्ट वन इज प्री एंड सेकंड इज पोजिशन। प्री का मतलब की दसिया सी की हुंदा है बिफोर एंड पोजीशन का मतलब की हो गया स्थिति। क्लियर? तो डेफिनेशन की हुई प्रेपोजिशन की हुंदी है ओह वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन तो पहला आके उन्हां दी पोजीशन नूं किसे दूसरे वर्ड्स नाल दसन। फर्स्ट लेक्चर दे विच सीखिया सी, फर्स्ट वीडियो दे विच आपां करिया सी प्रेपोजिशन दी डेफिनेशन की हुई ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬਾਕਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬਾਕਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦ ਬਾਲ ਇਜ਼ ऑन द बॉक्स। राजे सब नूं क्लीयर होएगा कि इन क्यों आया, ऑन क्यों आया, ये आप पहलियां 6 वीडियो विच कवर कर चुके हैं। तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो बॉक्स की हो गया नाउन, प्रेपोजिशन नाउन तो पहला लग रही है ना, एंड नाउन दी पोजीशन नूं बॉल नाल दस रही है, बॉक्स दी पोजीशन नूं बॉल नाल दस रही है। समझ गए? देखो समझ आया? थर्ड एग्जाम्पल देखो की आएगा, नाउ बॉल बॉक्स दे अगे पई है तो की आएगा, इन फ्रंट ऑफ। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, नाउ बॉल दी पोजीशन किथे है, बॉक्सिस दे बिटवीन, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सिस। क्लियर है? लास्ट देखो, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। गाइज इन्ना तो सब नूं आंदा होएगा, कर चुके आपां फर्स्ट 6 वीडियोज़ दे विच। क्लीयर है ना? चल हुण देखो टाइप 1 दे विच किस तरह के क्वेश्चन आंदे ने। तो देखो राजे तुहानूं डेफिनेशन तो एक चीज़ क्लीयर हुई कि प्रेपोजिशन तो बाद तुहानूं नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। इन्नी चीज़ां सब नूं क्लीयर है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो पहला, ही कैप्ट बुक की आएगा राजे, इत्थे ऑन द टेबल भी आ सकता है अगर टेबल दे ऊपर पई हुई बुक, अगर टेबल दे पीछे पई हुई तो की आएगा, बिहाइंड द टेबल, अगर टेबल दे अगे हुई तो की आएगा, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, अगर टेबल दे नाल हुई तो की आएगा, बिसाइड द टेबल। क्लीयर है सब कुछ? तो देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਾउन ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਾउन ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾउन ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ। क्लीयर है? जिवें सैकेंड एग्जाम्पल देखो, ही कैप्ट बुक्स, देखो इत्थे इन भी आ सकता है, बैग दे अंदर है ना, बैग दे ऊपर, बैग दे पीछे, बैग दे अगे, इन फ्रंट ऑफ, बैग दे नाल, बिसाइड द बैग। समझ आ रहा है? तो टाइप 1 दे विच आपां सारे ओ क्वेश्चंस नूं कवर कर रहे हैं जिहदे विच प्रेपोजिशन जो है उस तो बाद वाले नाउन नूं देख के लग रही है। क्लीयर है जी? एंड डेफिनेशन दे विच भी आपां यही चीज़ पढ़ी है
ਪ੍ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਦੱਸੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 1। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ 2। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। देखो नाउ राजे जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन उस तो बाद वाले नाउन नूं देख के ही लगे। समटाइम्स की हुंदा है प्रेपोजिशन उस तो पहला आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग भी लग सकती है। ओह वर्ड राजे चाहे वर्ब होवे, चाहे एडजेक्टिव होवे, चाहे नाउन होवे, कुछ भी होए, उस तो पहला वाले वर्ड नूं देख के भी लगती है। देखो कुछ एग्जाम्पल ना देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो की आएगा, दे शाउट एट यू। हुण नाउ इत्थे एट दा यूज यू नूं देख के नहीं होया, इत्थे एट दा यूज वर्ब नूं देख के होया, शाउट नूं देख के होया। क्लियर है। सेकंड देखो, आई प्रेफर टी टू कॉफी हुंदा है, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਰਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਇਜ਼ 올ਡਰ ਦੈਨ ਯੂ, ਇੱਥੇ 올ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੈਨ ਲੱਗਿਆ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 올ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੈਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 올ਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਡਰ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਂਦਾ ਐਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਟੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 올ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੈਨ, ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। एम आई क्लीयर। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? चलो मैं दोबारा रिपीट कर रहा की कह रहे, समटाइम्स जो प्रेपोजिशन है वो उस तो पहला वाले वर्ड नूं भी देख के लगती है। तो उस तो पहला वाला वर्ड चाहे वर्ब होए, चाहे नाउन होए, चाहे एडजेक्टिव होए। जिदा देखो शाउट की है वर्ब, वर्ब नूं देख के की लग गया एट। नाउ ओल्डर की हो गया एडजेक्टिव या कह लो डिटर्मिनर्स है ना, इनू देख के की लग गया देन। प्रेफर नूं देख के की लग गया टू। क्लियर है ना। इन्हां नूं बोलदे आ फिक्स प्रेपोजिशंस। तां टाइप 2 फिक्स प्रेपोजिशंस। चल नाउ टाइप 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब तो ज्यादा क्वेश्चंस टाइप 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ क्वेश्चन ਆਏਗਾ ਤਾਂ टाइप 3 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ टाइप 3, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ टाइप 3 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। You have 30 seconds, तीनों क्वेश्चंस नु अटेम्प्ट करो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन दे विच की आएगा, वी डिस्कस्ड। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे ने ऑन, नो, अबाउट, नो। देखो कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होएगी। वी डिस्कस्ड द मैटर। सेकंड क्वेश्चन देखो, दे एंटर। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे ने इन, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे ने इनटू। ना ही राजे इथे इन आएगा, ना ही इथे इनटू आएगा। दे एंटर द रूम, कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होएगी। राजे मैं थोनू सिखाऊंगा क्यों नहीं यूज होएगी। एक बार पहले खुद अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस नू। द पीपल अटैक, ना ही राजे इथे ऑन आएगा, ना ही इथे एट आएगा, ना ही इथे ओवर आएगा। क्लियर।
कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होएगी। नॉर्मल, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉर्मल आएगा वी डिस्कस द मैटर। सेकंड, दे एंटर द रूम। थर्ड, द पीपल अटैक द बस। कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होएगी। तो थर्ड टाइप का नेम है ओमिशन, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਓਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ, ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਡ ਟੂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਡ ਟੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਟੋਲਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਡ ਟੂ ਟੂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਟਰ, ਰਾਜੇ ਐਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਟੂ। ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨ ਜਾਂ ਇਨਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਅਟੈਕ, ਅਟੈਕ ਦਾ ਰਾਜੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ ਔਨ, ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ, ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਰਾਜੇ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। करो राजे, यू हैव 2 minutes। एरर फाइंड आउट करो। You have 30 seconds। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜੋ ਵਰਬਸ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ऑर्डर देखो फोर का मीनिंग की होंगे के लिए,
एंड ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇ लिए। ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ ਹਰ ਸਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ ਹਰ ਮਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਨੋਜ ਸਾਈਨਡ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਔਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਐਬਰੋਡ, ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਜੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਬਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹ ਵਰਬਸ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਨਾਓ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਬਟ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰਡ ਆਇਆ, ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਡ ਆਇਆ, ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਆਇਆ, ਸਾਈਨਡ ਆਇਆ, ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो राजे आप कर चुके ना ये कि ऑर्डर तो बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं होएगा। ही ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ राइस आएगा। क्लियर? ही ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ राइस आएगा। क्लियर? क्लियर है ना? नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजे इत्थे देखो, इत्थे ऑर्डर तो बाद 4 लगेगा। नाउ इत्थे 4 क्यों आएगा? ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾउ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਬ ਨੂੰ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਰਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ अगर मैं कह रहा ही वॉक्स, तो राजे इत्थे वॉक्स की होया वर्ब है ना। सेकंड एग्जांपल देखो, ही गोज फॉर अ वॉक। राजे इत्थे वॉक की है नाउन। किवें पता लग गया? देखो इत्थे वॉक्स की यूज हो रहा सी वर्ब, इत्थे वॉक की यूज हो रहा है ਨਾउन। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾउन ਹੁੰਦਾ। या कह लो कि आर्टिकल तो बाद ऑलवेज नाउन मिलेगा ही मिलेगा। एम आई क्लियर?
किसी भी स्टूडेंट ਨੂੰ ਕੋਈ डाउट समझ आ गया राजे थर्ड क्वेश्चन क्यों 4 आया क्योंकि ऑर्डर एज अ नाउन यूज हो रहा सी किसी भी स्टूडेंट ਨੂੰ ਕੋਈ डाउट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट राजे देखो नाउ क्वेश्चन ध्यान ना पढ़ो टुडे वी हैव हर्ड द न्यूज ऑफ अटैक ऑन पाकिस्तान राजे सेंटेंस बिल्कुल ठीक है नाउ फिर स्टूडेंट्स ਨੂੰ डाउट होएगा कि सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰਸ਼ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਅਟੈਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਟ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ अगर कोई वर्ड एज अ नाउन यूज होया तो उस तो बाद प्रेपोजिशन का यूज होएगा एम आई क्लियर सेकंड क्वेश्चन देखो वी हैव एंटर्ड इनटू द सिलेबस ऑफ एसएससी सीजीएल राजे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है इत्थे इनटू क्यों आया वाई वी यूज इनटू क्यों ठीक है सुनना राजे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਐਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ नहीं लगानी अगर कोई कम मेंटली हो रहा है तो एंटर तो बाद ऑलवेज यूज करांगे इनटू राजे अगर देखो जिवें इत्थे क्वेश्चन आ गया सिलेबस अगर सिलेबस की जगह हुंदा पार्टनरशिप तद भी एंटर तो बाद इनटू का यूज कर दे क्योंकि मेंटली हो रहा है अगर कोई कम फिजिकली हुंदा अगर हुंदा ही एंटर्ड डैश द रूम नाउ जो रूम दे विच एंटर करांगे तो एंटर तो फिजिकली करांगे ना तो कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होएगा समझ आया क्लियर है सबनों चलो नोट पढ़ो वर्ड्स कर लियो रजे थे वर्ड्स व्हेन यूज्ड एज वर्ब डजंट इफेक्ट नेवर फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन कि ਉਹ ਵਰਡਸ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਰਬਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ चलो पढ़ो राजे फर्स्ट की है एंटर अटैक इंफेसाइज का मतलब की होंगे राजे मैं थोड़ा करवा चुके जोड़ देना स्ट्रेस इन्वेस्टिगेट करना कंप्राइज राजे कंप्राइज के भी क्वेश्चन आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट देखो जिमें कंप्राइज के प्रैपोजिशन छुपी होंगी है कंसिस्ट ऑफ तो कंप्राइज तो बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते देखो राजे सुनना ध्यान जिवें मैं कहा माई हाउस कंप्राइजेज डैश 4 रूम्स तो राजे कंप्राइजेज तो बाद कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते क्योंकि कंप्राइज का मतलब की हुंदा है कंसिस्ट ऑफ क्लियर है कॉम्बैट का मतलब हुंदा है
ਝਗੜਨਾ, ਆਰਡਰ, ਪਿਕ, ਬੋਰਡ। ਰਾਜੇ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਓਬੇ, ਅਸਿਸਟ, ਅਸਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟ, ਰੋਕਣਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਨਵੇਡ, ਇਨਵੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣਾ। ਜੁਆਇਨ, ਕੰਟਰੋਲ, ਸਾਈਨਡ। ਟੈਲ, ਟੋਲਡ। ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ said to, says to। ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਡਿਮਾਂਡ, ਰੀਚ। ਡਿਸਪਾਈਟ, ਰਾਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਵ, ਹੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਬਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਓਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਟੂਡੇ, ਯੈਸਟਰਡੇ, ਟੂਮੋਰੋ, ਲਾਸਟ ਡੇ, ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਔਨ ਸੰਡੇ। ਔਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਰਾਜੇ? ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਡੇ ਐਂਡ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਓਨਲੀ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਆਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ। ਔਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਦਿਸ ਇਵਨਿੰਗ। ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਵਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦਿਸ ਇਵਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾ ਹੀ ਔਨ ਨਾ ਹੀ ਇਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਜੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਓਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।